یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے حکم کو مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس کے اندر تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، دو چیزوں کا حکم دیا، ایک چیز سے منع فرمایا۔ پہلی جو چیز اس کا حکم دیا وہ اپنی اطاعت کرو، دوسری جس شے کا حکم دیا وہ اطاعت مصطفیٰ ہے، جس ایک شے سے منع فرمایا وہ ہے کہ اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا، اپنے اعمال کو باطل نہیں کرنا، اپنے اعمال کو جو ہے خلاف سنت نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ ولا تبطلوا اعمالکم، اعمال کو ضائع نہیں کرنا ہے، مطلب ہے کہ عمل موجود ہے۔ یہاں پہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو برا عمل ہے اس کو ضائع نہ کرو، برا عمل تو خود ہی ضائع ہے، اس کے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ کوئی شخص اگر برا عمل کر رہا ہے تو وہ اپنا برا عمل ضائع نہ کرے، نہیں ضرورت ہے۔ کیوں نہیں ضرورت نہیں ہے؟ کہ برا عمل خود ضائع ہے، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو بولا کہ جس عمل کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کون سا عمل ہے؟ کیا کوئی ایسی شے بھی ہے، کوئی ایسا عمل بھی ہے نیک جو ضائع ہو جائے؟ بات سمجھنے والی ہے کہ برا عمل جو ضائع ہے بھی، اس کے بارے میں تو یہاں پہ حکم ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیک عمل ہوگا، اس نیک عمل کو ضائع نہیں کرنا۔ اب نیک عمل جو ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کو نیک عمل ہے تو قبول ہے، حتیٰ کہ آپ جب دعا منگواتے ہیں یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم نے جو نماز جمعہ ادا کی ہے اس کو قبول فرما، تو لوگ پتہ کیا کہیں گے، بعض نماز جمعہ تو قبول ہی ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، نماز جمعہ تو قبول ہی ہے، اس کے بارے میں کیا دعا کریں کہ نماز جمعہ ہماری قبول فرما لے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیک اعمال ایسے ہیں کہ نیک اعمال ایسے ہیں جو ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، آپ عمل کر رہے ہیں اس کے اندر ریاکاری آ گئی، نماز کے اندر دکھلاوا آ گیا، نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں دکھلاوا آ گیا، تو ریاکاری کی وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی نیک عمل کیا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، کسی کو دکھلانے کے لیے آ گئے کہ کوئی میرے اوپر بات نہ کر دے کہ آج جمعہ تھا اس نے جمعہ پڑھا نہیں، آپ مسجد میں آ گئے۔ جب آپ یہ دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ میری نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تو مطلب کیا ہے، اگر کسی قسم کی کوئی ریاکاری اس عمل کے اندر داخل ہو چکی ہے اور اس ریاکاری کی وجہ سے نماز جمعہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو میرے مولا میری ریاکاری کو معاف کر کے میری نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرط قبولیت عطا فرما۔ تو لہذا ایک نیک عمل جو ہے ضائع ہوتا ہے کس کی وجہ سے؟ ریاکاری کی وجہ سے۔ یہ تو بات سب کی سمجھ میں ہے۔ دوسرا جو سبب ہے نا نیک عمل کے ضائع ہونے کا، وہ ہے خلاف سنت ہونے کی وجہ سے، خلاف شرع ہونے کی وجہ سے۔ جب بعض احباب کو آپ کہتے ہو نا کہ یہ کام نہ کریں، یہ ذکر نہ کریں، اس ٹائم یہ نفل نہ پڑھیں، نماز کی 2 رکعات ہے آپ 4 نہ پڑھیں، وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں کہ نماز کی 2 کی جگہ 4 رکعات پڑھنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے، نفل پڑھنے سے کیا گناہ ہوگا؟ یعنی ہم یہ بات کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ 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 کرنے سے گناہ ہوگا؟ جو 2 نفل کی جگہ ہم نے 4 پڑھ لی ہیں، اس سے گناہ ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں 2 نفل کی جگہ 4 پڑھنے سے، یا 2 رکعات کی جگہ 4 پڑھنے سے، یا پھر اللہ کا ذکر کرنے سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں، وہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، وہ جو عمل ہم کر رہے ہیں، وہ خلاف سنت ہے، خلاف سنت ہونے کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ جب وہ عمل خلاف سنت ہے، آپ نے عمل کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ کا حکم کیا ہے، جو عمل کا منشا تھا، جو عمل کا مقصد تھا، جو عمل کا ہدف تھا، جو عمل کا ٹارگٹ تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ کی اطاعت کو سکھانا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की इताअत की तरफ लेके आ रहा। जब हमारा अमल ही अल्लाह की इताअत के खिलाफ है, हमारा अमल ही रसूलुल्लाह की इताअत के खिलाफ है, तो उस अमल से जो मकसद हासिल करना था वो मकसद फौत हो गया। तो फरमाया अल्लाह ताला ने ला तुब्तिलू अमालकुम, जो अमल भी मेरे मुस्तफा की सीरत के खिलाफ है वो अमल मेरी बारगाह में मरदूद है, रद्द कर दिया जाए। चाहे जितने भी आपने नफल पढ़े, चाहे जितना भी आपने जिक्र अस्कार किया। अब कोई शख्स आता है, ममनू टाइम है, जवाल का टाइम है, या सूरज गुरूब होने का टाइम है, या तुलू होने का टाइम है, यानी सूरज तुलू होने से लेकर मुकम्मल तुलू होने तक क्या है, ममनू टाइम है। गुरूब होने से लेकर मुकम्मल गुरूब होने तक क्या है, ममनू टाइम है। जवाल का टाइम जब ऐन सूरज वस्त में आ जाता है, यानी दिन का निस्फ हो जाता है, तो वो टाइम क्या होता है, ममनू टाइम है। अब एक शख्स आता है, वो सूरज के तुलू होने के टाइम में या गुरूब होने के टाइम पे या जवाल के टाइम पे वो नफल पढ़ना शुरू कर देता। उसने नफल शुरू किए, आप बैठे हुए के साथ, आपने कहा जी ममनू टाइम है ना पढ़ें, या उसने शुरू कर दिए, बाद में आपने कहा, वो आपसे आके से सवाल करेगा। बाल लोग करते हैं, वो सवाल करेगा आप मुझे बताएं, मैंने जो 2 नफल पढ़े इसके अंदर किरात की है, तस्बीहात की है, क्या मुझे गुनाह मिलेगा? हम खामोश हो गए। बात तो सही है कि ममनू टाइम पे हुआ तो जिक्र ही है ना, पढ़ी तो नमाज ही है, बात तो ये सही कर रहा है। अब इसको क्या जवाब दे? इसको ये तो कह नहीं सकते कि गुनाह होगा नफल पढ़ने की वजह से, गुनाह होगा किरात करने की वजह से, गुनाह होगा जी नमाज के अंदर तस्बीहात करने की वजह से। वहां पे कोई भी शख्स आपके सामने ये एतराज रखता है ना, आप उसको ये जवाब देंगे, मेरे दोस्त ये नफल पढ़ने की वजह से गुनाह नहीं है कि तूने अल्लाह अल्लाह किया तो इसकी वजह से गुनाह है, तस्बीहात की है तो इसकी वजह से गुनाह है। गुनाह इस वजह से है कि तूने जिस टाइम पे ये नफल पढ़े हैं, जिस टाइम पे ये नमाज पढ़ी है, उस टाइम पे आका करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया। तो तेरी जो नमाज है वो खिलाफ सुन्नत है, तो खिलाफ सुन्नत होने की वजह से एक तो ये अमल काबिल कबूल नहीं है, और दूसरा ये अमल अल्लाह की बारगाह में मरदूद है। अगर वो फिर भी नहीं मानता है, वो कहता है हुजूर ने फरमाया ठीक है, नफल पढ़ने में तो कोई गुनाह नहीं, अगर वो ये जुमला जवाबन कहता है तो वो शख्स दायरा ईमान से खारिज हो जाएगा। क्यों खारिज हुआ है? क्या उसने जिक्र की अहमियत की बात नहीं की, उसने आका करीम अलैहिस्सलाम का इस्तिग़फ़ार कर दिया, कमी कर दी, आपके हुक्म को कोई अहमियत ना दी। तो लिहाजा फरमाया ला तुब्तिलू अमालकुम, जो अमल भी आपने करना है वो किसके मुताबिक होना चाहिए, शरा के मुताबिक होना है। पहला ये मसला है, अक्सर अहबाब को ये दरपेश होता है, उनको समझाया जाए तो आगे से ये जवाब देते हैं कि क्या इन अमाल की वजह से गुनाह है। हत्ता कि इमाम इब्ने हिब्बान, हमने कई दफा ये वाकया बयान किया असर के दर्स में, इमाम इब्ने हिब्बान जिन्होंने सही इब्ने हिब्बान किताब लिखी हदीस शरीफ के अंदर, कई हजार अहादीस के ऊपर यह मुश्तमिल किताब है। आप मस्जिद में आए, एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, और नमाज भी उस टाइम पढ़ रहा था जिस टाइम मना था। जब मना के टाइम वो नमाज पढ़ रहा है तो आपने कहा कि ये टाइम जो है नमाज पढ़ने का नहीं है, जायज नहीं है। जब जायज नहीं है तो उस शख्स ने आगे से इतराज कर दिया, उसने कहा आप मुझे बताएं क्या ये नमाज पढ़ने से मुझे गुनाह हुआ? इमाम इब्ने हिब्बान ने उस शख्स से कहा कि ये अमल करने से गुनाह नहीं हुआ, तूने ये अमल आका करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म के खिलाफ किया है, तो आपकी मुखालफत करने की वजह से ना सिर्फ गुनाह होगा बल्कि ये अमल मरदूद भी हो जाएगा, और ये खतरा है कि कहीं तुम्हारा ईमान से खारिज ना हो जाए। बात बहुत कम लोग समझते हैं, यहां बात